Kamu boleh maju. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا
نسألك باسم العظيم الجليل صبر فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحمد بن يطمئن وكافه من شر الأرض إلى مغربها برها وبرها سوسا سالكا ومهما لا نبي الزمن والدرمين أجل الله الميزان بالله سيسوه الميزان من عند الميزان سيدنا محمد بن باسل وصلى الله عليه وسلم محمد بن علي بن عامر بن الحسن بن مسلم ثالث العالم بأرض مسؤول فينا كانوا في فرد غمر الله بها وما إلى أرواح كافة المعلم كل منافع وصلى كل نافع وشيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب والزمان صلوات أوراق النجاة والمجمعين خصوصا القراءة على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزمات وصلوات والدعوات ونجاتهم فيما أحدنا في مجالسنا في جميع أوقاتنا في مجلسنا الليلة خاصة الإمام أبو بكر العدل والدكتور صلاح الإمام النووي خدم شيخي وأصولهم وفرعهم ومشايخهم ومشايخ وأقران وسائر الدولة من ذات الأسماء من العلماء والأولياء والصالحين مع حقيقة المحافظين في هذا المجلس ثم إلى صاحب الحارة الأبي فقد شرف علي بن حسين بشهاب بن أولادي وبنات ذريتهم وتقدم هذه الحارة من العلماء والصالحين سيدنا عبد الرحمن الزبير العيد وسيدنا محمد بن شباب بن سالم والحبيب محسن بن أحمد وكافة مشايخنا ومعلمينا ومن يخطب ومن يشرك وسلم في هذا الأسرة في هذه الحارة إن الله يتبشر برحمة وجل إن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامات والوفاتهم في الدين الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم سنة برحمته إن الله يدخل في دبرهم روح والريحان والبشار والعمل والفسحة والرضوان إن الله يتقبل عمل وتجزي سيئاتهم إن الله يشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصلنا بالشفاء بينها ريان بن جيمس السيوان محمد إسكري وفرناندو بن شامس القدر محمد علي أكبر بن آلي إلوان مجنسة حبيبنا محمد شيخنا محمد نجيب محمد بن الشوق أبي سالم وحبيبنا علي عبد الله بن محمد بن حبيب عمر رافق بن علي بن حامد والحبيب حسن طلب بن عبد الحبشي والسيد علي زين العابد بن شيخا بن شيخا والكبابة زمزم بنت قاسم بارك وهو شريف اللؤلؤ بنت علي بن شهاب وكل من أوصانا بشفاء الله يشفيهم شفاء هاجلا شفاء لا يذهب سقما ولا علما وعلى أن يتسلم والعافية والنجاح والفلاح باسم يا سائر الاستناد بنت الشام وسنة غدر في شغل في اختبارها وكل من أوصانا بدعاء شفاء الله يشفي شفاء عاجلا شفاء سقما ولا علما وعلى أن يتسلم الله بالسلامة والعافية التامة لهؤلاء الحجاج والمسافرين والمزاح والمجاهدين إن الله يبلغهم حجبة الحرام وزيتنا بالكرام صلى الله عليه وسلم ينفيكم بكل الخيرات وأخذكم من الشر ومن المضرات يرد رجال حجهم أجل مبرور سعي مشكور تجرا تبر الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين وفيكم الخيرات والضرر الذين من صالحة جانبة من الخيرات من شر نوركم بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة. الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكر الحمد يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت غير الرحيم فانصرنا على المكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Marau Saudara Jannah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-9
daripada bulan Zulqa'dah dapat sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah meringankan langkah kita, memudahkan kita untuk mencapai di tempat. Dan insyaallah ini merupakan isyarat kerana Allah menyukai kita, Allah meridai kita, Allah mencintai kita, dan Allah senang mengunjungi kita dalam rahmat dan lindungannya insyaallah. Dan mudah-mudahan Allahumma kama an'amta fazidna, ya Allah, seperti saat ini Kau telah memberikan kepada kami, maka tambahkan ya Allah. Mudah-mudahan saudara kita, anak istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang kita cintai yang mungkin mereka jauh dari tempat-tempat yang baik, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru dijauhkan mereka dari tempat-tempat yang buruk, diberikan istiqamah dalam taat, diberikan hidayah dan taufik dan inayah. Dan insyaallah kita semua dan anak istri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang menggerakkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Saat ini kita saksikan sebagian besar, sebagian para umat Islam termasuk Islam dari Indonesia terus di Palembang sedang disibukkan persiapan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tugas kita adalah mendoakan mereka, ikhwan, baik yang sudah jalan atau yang akan jalan. Mudah-mudahan mereka semua dilindungi Allah, diberikan sehat walafiat, jadikan haji mereka haji yang mabrur, sa'i masykur, tijarah dan tabur. Insyaallah mereka kembali ke negeri kita kelak dalam sehat walafiat, dan menjadikan haji mereka haji yang makbul, mabrur, sehingga mereka keadaannya akan lebih baik, lebih indah, lebih baik, lebih cantik insyaallah taala. Dan insyaallah berkat doakan mereka, kita pun akan diizinkan Allah untuk mendapatkan bagian seperti itu. Kalau sudah maklum, kita sering dengar tentang hadis bagaimana seorang yang mendoakan saudara secara gaib, maka malaikat Allah akan mengatakan walaka mithla dzalik. Kalau kita akan mendapatkan hal yang sama. Walaupun hari ini belum daftar, insyaallah berkat sering mendoakan mau pergi haji, kawan kita yang belum haji kita doa ke yang sedang haji biar selamat, yang akan perjalanan haji biar selamat. Maka dengan doa malaikat tadi insyaallah, ya, jangan mikirkan dari mana lucunya. Kalau Allah mengendaki kun baikun, idza arada syai'an, kalau Allah mengendaki tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kita tiap habis sholat mengerjakan itu. Cuma kadang-kadang masyaallah ini satu dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kalau ada orang kira-kira itu saya tak, kalau misalnya baik itu tahun depan pergi haji, tahun yang mana berjumlah, tahun lagi belum, macam-macam. Dia lupa kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu menjadikan apa yang tidak masuk akal jadi terjadi. Apalagi hal yang seperti ini, suatu yang bukan tidak masuk akal, secara akal bisa menerima. Kalau Allah menghendaki, ya, semua bisa dengan izin Allah. Kalau kita kembalikan kemampuan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, tu'til mulka man tasha. Allah bisa memberikan pemberiannya, kedudukan, kekuatan, kepandaian, rizki, duit, segala macam. Man tasha, siapapun yang Allah kehendaki. Ya, wa tanzi'ul mulka man tasha wa lahu mulku dzalik. Allah bisa mengambil kemuliaan ataupun keberuntungan dari siapapun. Dan habis salat setiap hari kita mengikrarkan, ikhwan, dengan ucapan kita yang diajarkan Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jad minkal jad. Kita tak tahu kapan kita dapat satu keberuntungan. Allah yang ngatur, kita cuma minta, dan tidak berlebihan dan tidak mulu-mulu. Kalau kita pengen minta biar cepat pergi haji, kalau Allah menghendaki, dengan ada sebab, dengan tanpa sebab itu bisa terjadi, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalau Allah sudah menghendaki, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Allah berikan. Maka kita berhusnuzan dan berharap, tinggal kita pantas ke diri kita. Kalau memang undangan panggilan itu datang, kita sudah siap. Kita sudah siap insyaallah. Adapun asbab ya tentu kita jalankan, syariat kita jalankan, berusaha untuk mengumpulkan duit, nabung, ya, berdoa, jalan terus. Di antara amalan yang dianjurkan oleh salaf untuk mempercepat kita biar sampai ke Baitullahil Haram, bisa ziarah kepada Rasulullah SAW. Perbanyak baca surah di ila fi Quraisy, ila bihim lihat syita'i was falyabudu hadzal bait alladzi atmahum ju' wa amanahum minimal setiap habis salat untuk mengamalkan. Dan satu hal yang luar biasa, ikhwan, insyaallah, kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Rasulullah jadi wasilah kita nanti untuk bisa nyampaikan
Ketika orang itu sudah dirindukan oleh Rasulullah, maka beliau akan memanggil kita. Beliau akan memanggil kita, menyampaikan kita wasilah untuk Mekah lewat baginda Rasul. Dan tidak ada yang mustahil kalau kita jadikan wasilah kita adalah Rasulullah SAW. Banyak ya, orang yang tidak ada rencana pergi haji, yang haji masih terjadwal di 15 tahun lagi, tahu tahun depan berangkat, tahu tahun ini berangkat. Itu kan sudah Natal, itu kan belum. Kalau nyampe di lewe itu, nyampe di lewe. Kita selalu mencari sebab. Kalau kata sebab tidak pacar, begitu. Padahal Allah ada putusan sebab, dan hati-hati ikhwan. Kalau kita selalu bersandarkan dengan sebab, akhirnya kita akan terhijab dengan musabbibul asbab. Kita terhijab dengan Allah. Man i'tamada bil musabbibul asbab hujiba lahu sabab, wa man i'tamada bil asbab hujiba lahu musabbibul asbab. Siapa yang selalu bersandar, pokoknya ada sebab tu, ada kata sebab tak baca, maka dia akan terhijab dari zat yang menciptakan sebab, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu bersandar dengan Allah, maka dia akan terhijab dari sebab. Ada sebab, pasti sebab Allah menghendaki jadi. Ada sebab, tidak ada sebab Allah menghendaki akan berjalan. Itulah hati dan keimanan mereka para aulia Allah, para salihin. Sehingga mereka tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal rasa bingung. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mana mungkin dari mana pacar kita kan? Kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki semuanya bisa. Baik yang secara masuk akal ataupun tanpa masuk akal, semua bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dipanjangkan umur, kita bisa diizinkan Allah untuk memandang Ka'bah langsung di hadapan mata kita. Yang selama ini kita cuma menghadapkan diri kita kepada Ka'bah. InsyaAllah kita bisa memandang Ka'bah, bahkan menyentuh Ka'bah, dan yang lebih tidak kalah penting dan sebagian orang akan lebih utama lagi, yaitu kita bisa berziarah kepada Rasulullah SAW. Tambahkan ikhwan rindu, motivasi diri kita untuk menanamkan rindu kepada Ka'bah, rindu kepada Rasulullah. Dan tidak disitulah magnet itu akan datang. Magnet itu membawa kita untuk sampai kepada dua tempat mulia ini, Ka'batul Musyarrafah dan Masjid Rasulullah, kuburnya Rasulullah SAW, Madinatul Musyarrafah. InsyaAllah berbanyak salawat, hadirkan hati kita, tanamkan rasa rindu, dan rindu itu tidak akan muncul kalau kita tidak mengenal daripada apa yang kita rindukan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa berziarah kepada Rasulullah SAW dan bisa merasakan salat di hadapan Ka'bah, tawaf keliling mengelilingi Ka'bah Baitullah Haram. Amin ya rabbal alamin. Baik, ahbab ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pembaca kita dan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi sampai kita kepada hadis yang ke-25 daripada akhir kitab Al-Adhkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil umdarin amin. Al-khamis wal 20. Hadis yang ke-25 an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawaina di Bukhari. Ikhwan rahimakumullah, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri, itu sahabat yang termasuk sahabat yang teramat sangat mulia karena beliau termasuk kelompok sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, kelompok sahabat yang termulia itu setelah Asyara Mubasysyirin bil Jannah, maka mereka adalah ahli Badar ini yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan jaminan dari Allah, pengampunan dosa, dan mendapatkan kedudukan pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan langsung dari Allah untuk ashabul Badar. 313 orang sahabat Rasulullah SAW. Kemuliaan mereka sampai kita jadikan tawassul. Ya, ya ahlil badri ya Allah, salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah سلم الأمة من الآفات والنكمة, bukan والنعمة. Jangan salah sebut.
Ilahi sallimil ummah. Antum boleh bacakan bacaan sekarang ikhwanina fi Palestina Pak menyedihkan. Mereka kan wafat bukan dibunuh oleh mati karena peluru, tapi mati karena kelaparan hari ini. Ya, tidak ada makanan masuk ke tempat mereka. Syaitan itu luar biasa menghalangi semuanya. Perbanyak qasidah ini. Ya, Ilahi sallimil ummah, ya Allah selamatkanlah ini umat minal afati wan nikmah, bukan wan ni'mah, jangan salah. Dari apa? Dari kehancuran. Afat itu kebinasaan, wan nikmah sama artinya, ya, bahaya, musibah, hal-hal yang buruk, bukan wan ni'mah. Ini kadang kita terlalu semangat mau beda pada belajar Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Pantaslah sahabat kita minta jawabkan dari nikmat, ya, wan nikmah, wa min hammin wa min humma, dari segala kesumpekan dan kebingungan. Bi ahlil badri ya Allah, dengan keagungan keberkahan ahli badar, mulia mereka luar biasa, ya, ahli badar yang dimuliakan Allah. Dikatakan oleh ulama, malaikat Allah yang termulia adalah malaikat yang ikut perang Badar, dan manusia yang termulia di kalangan umat Rasulullah adalah mereka yang ikut dalam perang Badar. Bahkan bisa dikatakan, dan ini tidak berlebihan, dari semua umat sahabat para nabi-nabi yang lain tidak ada yang bisa menandingi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka ahli Badar tadi. Ya, saking mulia mereka mendapatkan jaminan dari Allah, dipastikan masuk surga, mendapat kedudukan yang tinggi, dan ghufirallahu ma taqaddama wa ta'akhkhar, diampunkan Allah segala dosa mereka yang sudah lewat ataupun yang mungkin terjadi setelah hari-hari itu. Ahli Badar. Nah, sahabat yang bernama Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah. Rasul bersabda, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwah al-ula, dan diantara kata Rasulullah ucapan-ucapan nabi-nabi terdahulu, yang mana ucapan ini pun berlaku sampai saat ini. Rasulullah pun tidak mengatakan ini dihapuskan dengan ucapan ini. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan salah satu ucapan para nabi-nabi yang terdahulu, mereka mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini ucapan kadang diucapkan oleh orang tua-tua kita. Apa itu? Kalau kau tidak punya rasa malu, gawe kalau pun kau gawe. Jadi bahasa kita ni, kalau kau kata malu laju lah, kendaklah kau gitu. Bahasa Palembang. Ya, kalau kau kata malu gawe kalau kendak. Nah, ucapan ini terucap dari lisan-lisan para nabi Allah. Artinya mereka menyuruh kita untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk, baik ucapan, baik perbuatan, baik sikap. Ketika orang-orang tua, apalagi syariat, sudah melarang kita untuk melakukan sesuatu, mendekati sesuatu, maka jangan kita langgar, jangan kita terobos. Kalau tua negau anaknya, jangan. Masih itulah kita dekat. Sudah kendala kau gawe, kalau nak kau sini kalau kau dekat, kalau kau tidak punya rasa malu, sudah kendala kau gawe lah. Apa nak kau gawe? Artinya sudah tidak ada kemuliaan pada orang tersebut. Kalau sampai idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak ada rasa malu, gawe lah. Nak maling, nak judi, nak berzina, ya, nak muka aurat, nak melakukan hal-hal yang konyol, segala musibah. Kalau kata mana? Nah, rasa malu ini kan sudah banyak diangkat oleh Allah, terutama termasuk alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang syahid kita saksikan hari ini. Apa itu? Diangkatnya rasa malu pada perempuan, diangkatnya rasa malu pada diri perempuan. Ini kita juga banyak yang kita berjajah di TV, di medsos, di TikTok. Kadang-kadang lakinya ada, bukan tak hati. Sekarang ini kadang-kadang kita, kalau dulu zaman anak masih muda, betina tu ditegur oleh lanang. Adik, mana dek? Minari lanang itu kita. Subhanallah. Tidak ada malu dia. Nampilkan dirinya di medsos dengan segala bentuk yang tidak patut untuk ditampilkan. Diangkat oleh Allah rasa malu. Bahkan mereka tidak malu untuk ribut, ya, melakukan hal-hal yang buruk itu tidak kata malu. Kalau dulu orang betina masuk gang macam ini, ada betina nak mentuh, juga ada orang lanang masuk dan nak ketek, masuk lagi ke dalam dia, nunggu orang lanang lewat baru dia mentuh. Minai dia ajak berapa ni?
Dia hanya berantem. Mungkin anak pernah cerita sama kamu. Bersawat tuh, gugup tuh. Lewat satu kampung. Ada budak betina pergi ke jilbab. Kita lewat. Bukan kita kan tidak kata hajat dan ada hukum tidak negara-negara betina tu. Ya, ucap salam kepada perempuan itu ada hukumnya kalau kapan dibolehkan, kapan tidak bolehkan. Sudah pernah kita bahas di kitab Al-Karim. Jadi kita lewat baik. Ini ada betina tadi. Subhanallah, bukan kita negara dia, Ustaz. No. Ya Allah, hati asuhan berdasar tentang orang betina, Ustaz. Mengerikan. Pasal pakai baju tidur yang kita sediakan lakinya ngantar dia. Tak semekuk lagi sir. Nasallallahu biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baik. As-sadis wal 20 hadis ke-26. Ya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saddaq. Anda sering sampai ke sana. Habib Abdurrahman Bukit Duri. Yang kita kenal min kibar awliya min as-salihin dan mutaakhir. Yang kita semua mungkin banyak yang kenal, beliau tahu, bahkan mungkin sempat berjumpa dengan beliau. Karena beliau meninggal di tahun 2000 pucuk ni lah. 2010 pucuk bahkan meninggal beliau itu. Kalau tidak salah, atau 2008. Kenal, panggil Walid. Bukan Walid yang dibid'ah itu bukan. Walid panggilan kedekatan seorang anak berdoa Abah. Panggil Walid di Betawi itu banyak taklim sama beliau. Orangnya Masya Allah, rijal azimul hal, soleh, banyak memiliki sir rahasia Allah dan tidak pernah dibukanya. Setelah wafat baru orang tahu tentang kehebatan beliau. Dan beliau punya syair bahasa Melayu, Qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wadadi. Itu matalah ya. Tapi syairnya bahasa Indonesia. Nah, di antara kalimat itu beliau mengatakan, Nabi Muhammad sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu. Zaman dulu gadis pemalu. Yang sekarang agak protes kalau banyak, tak kalau katik mah malu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad sangat pemalu kata beliau, bagaikan gadis zaman dahulu. Zaman dulu gadis Masya Allah. Dengan suara lanang lagi. Dia lagi ngobrol, ada orang lanang lewat, diam. Minta lagi. Kita lagi tahlil sebab ikut. Ino acu dah tengok. La haula wala quwwata. Jadi ikhwan, akhir zaman. Tanda-tanda itu ada pada diri kita, pada anak istri kita. Hadis yang ke-26, Sadis Ishun an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu haram wa lam azid ala dhalika syai'an akhul jannah? Qala na'am. Rawainahu fi Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan, beliau pernah menyaksikan datang seorang laki-laki Badui kepada Rasulullah SAW. Dia Muslim, masuk Islam, tapi dia ni banyak nian ajaran dalam Islam ini, banyak nian syariat dalam Islam ini. Dia nggak sudah sanggup kalau nak jalan ke segala-galanya. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, "Gawala." Saat Rasulullah SAW, dia bertanya, Rasulullah, "Ara'aita, bagaimana pandanganmu? Idza shallaitu maktubat, kalau aku sholat 5 waktu ku gawe ke, wa sumtu Ramadan, puasa wajib ku gawe ke, wa ahlaltu halal, wa haramtu haram, dan yang halal ku halal ke, yang haram ku haramkan. Apakah aku pacak masuk surga?" Naam, jawab Rasulullah. Kau bisa masuk surga. Jadi kan kunci sudah. Kalau sudah halal tu halal, haram tu haram, tidak ada bakal tersentuh dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Dia cuma mengandalkan yang wajib. Salat itu maktubat. Tidak salat sunnah, gue beli abad dia. Tidak salat sunnah, gue beli abad dia. Tidak ada puasa sunnah, cuma puasa Ramadan baik. Cuma puasa Ramadan. Lalu yang halal menurut syariat, ku katakan halal. Yang dikatakan syariat haram, ku katakan haram. Tidak akan ku sentuh. Apakah aku dengan modal ini baik masuk surga? Maka jawab Rasulullah, masuk surga. Kesannya gampang ya, tapi tidak gampang.
Tidak gampang, terutama masalah halal dan haram tadi. Berapa banyak kita sudah menyaksikan itu haram atau minimal syubhat yang harus kita jauhi, kita hindari, masih kita sentuh, masih kita lakukan, baik itu secara masalah hukum halal haram itu dari segi makanan, minuman, pakaian, atau dari suatu perbuatan. Memandang yang diharamkan Allah haram, maka katakan haram, tapi kita masih melihat apa yang diharamkan Allah. Menghibah, namimah haram, tapi kita masih gawaikan juga. Tidak gampang menghalalkan yang halal, mengharamkan apa yang haram itu. Nah, di sini bukan berarti pilihan cukup seperti ini ya kawan. Ini orang ini karena dia pengen masuk Islam dengan cara yang tidak susah. Cuma seperti itu baik. Bukan berarti kita nak melok kalau macam itu dosa salat sunnah dan puasa sunnah. Tidak. Masuk surga ya masuk surga, tingkat mana wallahu a'lam. Cuma masuk surga pasti. Tapi tentu kita pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah. Ini yang minimal seorang akan pasti masuk surga ketika dia melaksanakan yang wajib itu dijalankannya dan yang haram itu ditinggalkannya. Apa yang dilarang Allah ditinggalkan, apa yang wajib dilakukan, yang halal diharamkannya, yang halal dihalalkannya. Kan berarti kita harus seperti orang ini, kita berusaha insyaallah lebih dari apa yang dia lakukan. Tentu kita akan melaksanakan yang sunnah dari sholat, ya kan, itu yang lebih akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah, lebih mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Termasuk juga puasa-puasa sunnah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala dzalika syai'an. Dan aku tidak tambah sedikit pun. Cuma itu pas. Tidak ditambah sama sekali. Apakah aku masuk surga? Ada kulul jannah. Apakah aku masuk surga? Tidak aku tambah. Pokoknya cuma itu baik. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Artinya yang wajib baik. Tidak dilakukan yang sunnah. Tapi dia menghalalkan yang haram diharamkannya. Apakah dengan seperti itu masuk surga? Maka Rasul mengatakan masuk surga. Masuk surga kata Rasulullah SAW. As-sabi wa ishrun an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah berkata kepada baginda Rasulullah SAW. Terbayang ikhwan, nikmat azim yang mereka dapatkan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun selain mereka para sahabat Nabi. Berjumpa dengan Rasulullah, berdialog langsung dengan Rasulullah. Pasti kalau sudah bertemu, bertanya, pasti memandang Rasulullah, mendengar suara Rasulullah. Dan yang lebih mulia lagi ikhwan, Rasulullah memandang mereka. Rasulullah memandang mereka. Suatu kenikmatan yang azim. Kita mungkin tidak bisa mencapai itu, tapi kita masih mendapatkan orang-orang soleh ikhwan, yang bisa kita datangi, kita dekati, yang kita berharap memandang mereka, kita dapat pandangan rahmat dari Allah. Dan lebih dari situ, mereka yang memandang kita. Ya. Cerita tentang Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang kemarin kita haulkan. Itu salah satu dikatakanlah murid Imam Abdullah Al-Haddad adalah Imam Hamid bin Umar Al-Munfiri. Al-bin Hamid datunya para sada Al-Bali Al-bin Hamid Umar Al-Munfiri, dikenal dengan Hadratul Muhammadiyah. Imam azim yang kedekatannya sama Rasulullah teramat sangat hebat, luar biasa. Itu abah beliau ya, waktu beliau masih kecil, masih hitungannya balita, bayi, sengaja dibawa oleh abahnya berjalan cukup jauh zaman itu, dari Tarim ke Wadi Nabiullah Hud alaihissalam, Wadi Ahqaf. Perjalanan butuh 2-3 hari zaman itu dulu ya, kalau sekarang 2-3 jam nyampe. Itu dibawanya, bayi masih kecil. Demi apa? Demi berjumpa dengan Imam Abdullah Al-Haddad. Ditegur oleh orang. Sebahasa lebih, budak masih kecil, belum baca, jalan jauh-jauh, kesian. Tidak, katanya, insya Allah dia dimampukan Allah. Kenapa digawat ni? Aku pengen waladi, ada Hamid bin Umar nama abang tadi. Yanzur ila wajah Abdullah bin Al-Haddad, agar dia bisa memandang wajah Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu ikhwan. Ya, anak kita biasa lihat wajah-wajah orang soleh, ada ustaz, ada kiai, itu kan wajah orang soleh. Ya, bila perlu bukan cuma mandang ya, musafahah. Lebih afdal lagi kalau didoakan, dipandang, didoakan. Ini kita harap, kita berharap. Ya, ya la qulubi salimah nadhara bi'aini rahimah
wahai orang-orang yang berhati yang selamat, qulubis salimah. Semua oleh Allah hatinya bersih selamat. Nadhrah bi'ain rahim, pandangan mereka membawa rahmat Allah, memandang dengan rahmat Allah. Bahkan wakam minas salihin. Dan ini mereka warisi dari Rasulullah. Rasulullah wakam minas sahabat itu dengan pandangan memandang Rasulullah dan Rasul memandang mereka, hati yang membenci berubah jadi cinta kepada Nabi. Dan ini ada para awliya Allah, ada pada diri para salihin. Mereka memandang orang yang fasik yang telah dikirim Allah datang ke majelis mereka, lalu mereka pandang dengan pandangan khusus rahmat, cinta, kasih. Hati orang yang keras itu menjadi lembut. Hati orang itu menjadi lembut. Dan pandangan ini nyambung ikhwan. Bahkan adalah hadis Rasulullah mengatakan man nadhara aw nadhara man yanzur ilayya dakhala al-jannah. Siapa yang memandang atau memandang aku atau memandang orang yang memandang kata Rasul masuk surga. Tapi pandangan kembali dengan keimanan, dengan rasa cinta. Untuk masih ingat bersih Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa kata beliau? Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung wong yang melihat mereka orang-orang soleh, atau melihat orang yang melihat orang soleh. Alhamdulillah kita di Palembang ini banyak orang yang melihat orang soleh. Bahkan kita berhusnuzan mereka pun orang-orang soleh. Siapa ya? Orang-orang siapa? Tua-tua yang ada di kampung itu. Bukan ustaz, bukan orang alim. Tapi ente tahu, ini pernah duduk sama Bipulan, pernah belajar, pernah jadi jamaah majelis, pernah melihat, pernah bertemu. Pandangan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, siapa lagi kalau dia memandang dengan rasa ta'zim, cinta, kasih, maka pandangan itu akan nyambung sampai ke hati mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Ya Allah, ucapkanlah, sampaikanlah kepadaku suatu hal yang ada dalam Islam ini yang aku tidak bakal bertanya kecuali hanya kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Rasul menjawab dengan dua kalimat. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, lalu istiqomahlah kau. Artinya dengan mengikrarkan kalimat aku beriman kepada Allah, lalu diapresiasikan ucapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Macam kita mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Maka apa pun yang Allah lakukan untuk kita, kita nerima. Dia senang kita nerima, dia susah kita nerima, dia sehat kita nerima, dia sakit kita nerima, mau dimudahkan Allah kita nerima, disusahkan kita nerima. Itu makna hakikat daripada raditu billah rabban. Aku ridha menjadikan Allah sebagai Tuhanku. Artinya aku ridha, aku menjadi hamba Allah. Ketika mendapatkan segala cobaan pun tidak ada keluh kesah, tidak ada ngerutuk, apalagi nak sampai meratap atau mengucapkan kalimat-kalimat sumpah serapah dari. Raditu billahi rabban bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agama, hati siap untuk menjalankan Islam. Apa yang dihalalkan kita halalkan, apa yang diharamkan dan apa yang disuruh kerjakan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu makna raditu billahi rabban bil islami di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku, utusan Allah. Artinya apa yang datang dari Rasul, wa ma'atakum, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, dari Nabi, maka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Bukan hanya maaf levelan yang wajib dan haram, tapi yang sunnah dan yang makruh pun kita lakukan. Ingat ikhwan rahimakumullah, jangan terkecoh. Dan ini tidak salah dalam ungkapan di kitab-kitab fikih, terutama ketika menjelaskan ma huwa sunnah wa ma huwa makruh. Apa itu sunnah? Kita pernah belajar di SD, apalagi yang pernah nyicip pesantren, tahun ini. Sunnah adalah suatu pekerjaan yang kalau kita lakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu kan benar, tidak salah. Apa itu makruh? Makruh adalah perkara yang kalau kita lakukan tidak berdosa. Makanya banyak orang masih laju makruh ini. Tidak berdosa, makruh juga. Dan kalau kita tinggalkan berpahala. Kadang-kadang dilupa, pahala itu dianggap sepele. Kadang-kadang melakukan makruh, makruh juga bukan haram ini. Itu levelan orang awam ya, Pak. Itu levelan orang awam.
mithli wa mithlakum insyaallah. Itu yang anak majlis ini naik kelas. Aku tidak akan mengatakan yang sunnah adalah suatu pekerjaan yang kalau kulakukan mendatangkan pahala, kalau kutinggalkan tidak berdosa. Tapi aku katakan untuk diriku, sunnah adalah suatu pekerjaan yang kalau aku lakukan menggembirakan hati Rasulullah. Dan kalau aku tinggalkan membuat sedih bagi Rasulullah. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita. Jangan, yang tadi benar itu loh. Anak tidak katakan salah. Itu yang kita pelajari. Anak belajar juga sama. Anak ajarkan santri juga sama. Makna definisi menurut ahli ulama fikih seperti itu. Tapi ulama-ulama ahli tarbiyah yang asyikin Nabi, mereka pantang meninggalkan satu sunnah Rasulullah kecuali dalam udzur. Namun aku tidak pengen bikin kecewa Rasulullah. Karena apapun dari sunnah Nabi sekecil apapun itu, kalau aku lakukan pasti itu akan sampai kepada Nabi dan menggembirakan hati Rasulullah. Sebaliknya juga makruh, tidak mau mereka. Bahkan kamu Rasulullah ngomong tahadduts an-nikmah, bukan sombong. Jangankan melakukan yang makruh, terlintas di pikiran aku pun tidak pernah. Itu levelan mereka. Kenapa? Mereka tidak memandang dalam makna yang tadi. Makruh adalah pekerjaan kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan berdosa, tapi mereka katakan makruh adalah suatu pekerjaan yang kalau aku lakukan akan menyedihkan hati baginda Rasulullah. Dan kalau aku tinggalkan akan membuat tersenyum baginda Rasulullah. Itu yang perlu kita pegang ya. Itu yang kita pengen. Ya, levelan antum bukan levelan orang awam. Kita budak majelis punya tingkat begitu. Jadikan motivasi kita. Ya subhanallah, ini kejadian. Sampai ada cerita ini nak nangis. Baru hari ini ada dapat cerita. Alhamdulillah, fadlillah. Ya, salah satu santri kami fadlillah yang memang budaknya budak baik. Dan kalau pendidikan kami baik, yang budaknya bagus, ya hatta kalau budaknya tidak bagus, tidak diberi makan yang bagus, dididik oleh wali pun mungkin sulit untuk jadi yang bagus. Tapi memang waktunya jago makan minumnya budak ini. Dari dia sebelum mondok kami saksikan dibawa ke majelis, dikaitkan dengan asatidz ulama, berikan nama juga dengan nama yang baik. Ini budak ini mondok baru setahun. Dia sama kakaknya satu hari waktu lepas lagi baik sholat, Habib dia jadi imam. Selesai sholat, dia juga Habib dia sholat sunnah. Sholatnya cacut baik. Nangis budak ini. Allah anak ini tidak nangis. Nangisnya. Ngapo. Habib banyak yang sunnah Nabi tinggalkan. Habib banyak yang sunnah Nabi tinggalkan. Lepas Habibnya. Cucunya hebat ini budak Allah ya. Masih kecil, baru setahun mana. Begitu dia paham makna sunnah Rasulullah. Dia tahu kalau Habib ini nyedihkan hati Rasulullah. Kenapa? Sunnah Nabi dilewatkan. Mungkin di batinnya Habib tidak baca doa iftitah, tidak baca doa iktidal, tidak baca doa. Nangis sudah. Nangisnya kenapa? Disaksikan yang ternyata kakek kan. Sholat, ibadah, meninggalkan sunnah Rasulullah. Dengan anak yang mengusahakan istiqamah dalam segala kebaikan, bisa menjadi anak yang soleh, penggembira hati Rasulullah SAW. Kita pengen seperti itu dengan anak kita. Ya, anak pernah juga menyaksikan, dan ini anak dapatkan langsung. Ada budak sama bapaknya hadir majlis seperti inilah. Kita cerita tentang syuhada. Itu buka sirah. Bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana waktu itu Rasulullah mengalami luka. Pas budak ini balik sama abang naik motor, masih kecil waktu itu. Mungkin baru umur kelas 2 atau kelas 1 SD gitu. Ngomong udah, "Pak, kalau aku dulu ada zaman Nabi, aku di depan Nabi ngebela Nabi." Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang kecil ini. Kita berharap mudah-mudahan kita punya anak, punya cucu yang seperti itu. Sekarang kita apa yang bisa kita lakukan untuk bela Rasulullah? Lakukanlah hidup ke sunnah Rasulullah, tinggalkan apa yang dibenci oleh Rasulullah, terutama yang haram. Dan jangan melalaikan yang wajib. Lalu mulai kita berusaha untuk meningkat, untuk mengambil sunnah Nabi dan tinggalkan apa yang dimakruhkan Rasulullah SAW. Betul ada isya. Bukan yang mungkin nak berwuduk jatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah raditu billah rabbil islam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah. Nah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-fadilah wa syaraf darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'da maqama mahmud jannata innaka la tughliqu al-mi'ad rabbana wa اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tadi yang kita barusan contoh cerita penutup tadi, duo yang menyenangkan ya. Anda ingin sampaikan lagi ini yang sudah pernah kami sampaikan dan menurut jadi suatu pelajaran buat kita, kehati-hatian yang sudah mendidik anak ya. Kami baru awal bulan kemarin tes santri baru ya, Anda sudah sampaikan ini, Anda ulangi lagi biar antum yang punya anak kecil harus punya target untuk akhirat anak kita. Pengetesan masuk pondok sama seperti rubahan, sama seperti bagian pondok kita, terutama pondok salam. Syarat santri masuk pondok harus lancar baca Quran, bukan bisa lancar ya, lancar. 38 santri kami bawa ke rumah Habib Ma'alim Nang Mbak Berkah, dites di situ. Kalau tahun-tahun dulu subhanallah yang gagal 32, tapi tahun ini gagal 17. Bacaan mereka yang 17 ini, yang gagal ini, baru levelan Iqra 3, Iqra 4. Lah nak tamat SD dengan lagi. Allah ada kelalaian yang sangat berat bagi orang tuanya. Antum yang sekarang antum belum kelas 6, kelas 4, kelas 3, periksa lancar membaca Quran. Bukan cuma bisa, lancar itu akan levelannya Iqra 6 lewat sudah lancar. Kita ini insya ikhwan, ini untuk ikhwan yang punya anak kecil terutama. Target kita, anak juga barusan ngomong tadi ngobrol sama salah satu swab kita, anaknya belum masih SD tapi dia sudah didik anak untuk belajar ngaji Iqra, ngapal surat kenek. Target kita ini ikhwan
maaf habaib, orang-orang tua, target kita terhadap cucu kita sebelum masuk SD harus sudah pandai baca Quran. Itu target kita. Budak dari umur 4 tahun bahkan umur 3 tahun sudah bisa diajari kan untuk belajar Iqra. Setahun kelamuan, 4 tahun, 5 tahun kadang sudah lancar dia baca. Bahkan kita berharap kalau baca anak kita masuk SD itu sudah hafal Yasin, sudah hafalan surat pendek. Tapi maaf, bukan untuk diambokkan di konten. Diambokkan anak aku baca ini. Hati-hati kena ain anak kamu nanti. Ya, kalau kena ain anak kamu tiba-tiba hilang hafalan jadi orang golok. Jangan, tidak usah lah, cukup tahazan ini mah. Tidak usah lah diambok anak kita lagi sholat lagi ngaji dengan lancarnya, dengan hafalannya. Jangan. Ini dakwah, hati-hati. Ini dakwah ini apa? Ya. Jago. Di kulli ni'matin mahsud. Setiap kenikmatan ada 2 orang yang masuk. Jadi balik tadi target kita, anak kita sebelum masuk SD kalau bisa sudah lancar baca Quran. Terakhir kami inginkan untuk kita semua untuk diri kami sendiri kita semua. Marilah kita terus berusaha untuk menyenangkan hati Rasulullah. Apa jika Nabi tidak sedih dengan keadaan yang ada di Palestina? Tapi biasa-biasa. Nabi tidak biasa-biasa. Kita kemarin lagi heboh 4 bulan 3 bulan dulu, setahun yang lalu heboh kita sampai berdemo gitu. Sekarang biasa benar kita. Dan Nabi tidak pernah luntur sedikit pun kesedihannya terhadap umat yang mendapatkan musibah tersebut. Tapi jangan lupa ya Pak, yang di sana mungkin kita cuma bisa berdoa. Ada juga yang menyedihkan hati baginda Rasulullah. Siapa? Bukan di sana, tapi mungkin ada di lingkungan kita ini lah. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan manusia. Takutnya kita termasuk orang yang sering menyedihkan hati baginda Rasulullah. Melihat apa yang diharapkan Allah, menghibah, namimah, atau menyentuh hal-hal yang diharapkan Allah. Kemudian sudah lama, tapi Pak, lalu kami sudah ingatkan dan berulang-ulang kali. Baca Quran belum? Pernah nunggu genap 40 dulu baru mulai. Baca Quran sudah baca, bingung dong baca Quran belum? Dari semenjak Lebaran tadi sampai hari ini baca Quran. Dan ingatkan berulang-ulang. Salat witir jalan ke tak? Masih belum juga. Masih bolong. Pas malam-malam Ustaz ingat lah, kami semuanya besok tidak lagi. Hati-hati ya. Bukan perkara kamu tuh malas, tapi kami khawatirkan kamu memang tidak diunjuk jatah oleh Allah untuk menjalankan sunnah Nabi. Dan diunjuk jatah lidah kamu untuk membaca Al-Quran. Mengerikan. Harus dilawan, harus mujahadah. Bahkan kita didik diri kita, kalau malamnya aku tidak baca Quran, besok makan pagi, makan siang tidak boleh aku sentuh. Itu yang CTA. Ya. Belajar gitu, mendidik diri kita. Kalau besok aku tidak sholat subuh berjamaah di masjid, aku ke kantor jalan kaki. Dan tidak gitu. Kenapa? Untuk menyenangkan hati Rasulullah. Jadi pasti mungkin kalau kita takut jalan kaki. Lapas. Sudah diingatkan masalah Quran ya Pak? Masih belum buka. Yang tidak bisa baca Quran belajar. Yang sudah bisa, syukurin nikmat Allah. Apalagi sering kami sampaikan, jadilah motivasi kita memperbanyak baca Quran untuk menghadiahkan pahala itu untuk orang tua kita yang sudah wafat. Mencari rezeki yang halal silahkan, yang halal yang banyak. Niatkan untuk sedekah untuk orang tua kita. Tidak apa-apa. Quran tadi. Salat witir jangan tinggal ke ikhwan. Man lam yutir farisa minna. Ini ngeri ya ucapan Nabi itu. Ngeri ya Pak. Siapa yang tidak mau melakukan salat itu bukan dari kelompok aku, tahu semua. Bukan dari golongan aku. Nak lagi kemana? Nabi Musa pengen besok masuk kelompok umat Rasulullah. Jangan kamu tinggal ke ikhwan. Salat witir cuma 3 rakaat jadilah. Ya. 3 rakaat jadilah pada baca 11. Dia tak biasa bangun malam. Tak nunggu harus jadi ke tahajud. Ba'da salat Isya, gua beli dia salat witir 3 rakaat. Kalau di sini kaki kita ngasuh ke nyaman di rumah memang lebih afdal. Salat sudah sebelum tidur, salat witir 3 rakaat. Lihat kan pengen menyenangkan hati Rasulullah. Mudah-mudahan jadi motivasi kita. Pengen menyenangkan hati Rasulullah. Syukur Rasulullah tak akan memberikan kita jaminan yang indah luar biasa. Pertama, diakui kalau kita pencinta Nabi. Kedua, dijamin bakal masuk surga dekat sama Nabi dengan menjalankan sunnah tadi.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan sunnah berarti itu cinta sama aku. Tidak ngaku-ngaku tapi Nabi ngakui. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, akan bersamaku di surga. Di mana-mana. Berapa banyak sunnah Nabi yang tidak tidur kita harus lakukan. Banyak sunnah Rasulullah sebelum tidur itu. Pertama berwudu. Jangan tidur tanpa wudu. Kalau memang masih punya wudu, ada harus tajdid. Harus wudu lagi. Kalau nanti mau wudu lagi asal. Baca ayat kursi sunnah Rasulullah. Baca amanah Rasul atau dari lillahi ma bisam 2-3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Macam kamu enggak baca rotib. Baca itu. Baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup 100 Allahu akbar kabirah seperti kita habis salat 5 waktu. Itu pun sunnah Rasulullah. Baca surah Inna Anzalna, baca surah Al-Kafirun, itu juga sunnah Rasulullah. Ada siwak pakai siwak, tidur ngadep ke kanan. Jalankan sunnah Nabi. Ini ringan, tidak berat. Ringan bagi orang yang memang dikehendaki Allah untuk menjalankan. Lalu saling ingat ikhwan. Ya, insyaAllah mudah-mudahan tahun ini kita hadir majlis banyak kita dapat peningkatan pada diri kita. Tidak cuma mendengar tapi kita beramal, bahkan cuma menyampaikan kepada orang lain yang kita cintai ataupun belum kita cintai, mudah-mudahan mereka dapat hidayah seperti kita dapat hidayah insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mengumumkan yang rahimahullah, insyaAllah malam Ahad nanti kita ada majlis pembukaan majlis zikir ziarah. Pembukaan majlis zikir ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Musala Al-Fakhr, pembacaan zikir, salat isya berjamaah, lalu kita ziarah. Mengingat kondisi Pangeran Syarif Ali masih belum ada perkembangan lebih bagus lagi, jadi mungkin kita tidak masuk tapi langsung ke Ubah Kambang Koci insyaAllah. Dan malam Rabu depan insyaAllah kita akan melaksanakan zikir ziarah Maqam Datuk Agil Muhammad bin Yahya. Kemudian malam Kamis insyaAllah kita zikir ziarah seperangnya insyaAllah. InsyaAllah niat menjalankan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فأتب علينا توبة تغفر لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولي نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عبادة سسره والحمد لله بالبدن فتح القبور وتمام كل سلب والقمر إلى حضرة رسول بدر سنة وكل صلى الله عليه وسلم على الفتوح والبلغ والرسول صالح ولسوة وتنزل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا حاجة الدنيا والآخرة. الله يبارك في أولادنا وبناتنا وذريتنا في أموالنا في تجارتنا في معاشنا. الله يفعلنا ويذكر كل شر وبارك فيك ويكتب كل خير ولنا بالشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا لمن أوصلنا بالشفاء الحبيب حمد بن أحمد مسالم الحبيب علي بن حميد بن حميد عمر رافق بن علي بن حميد سيد حسان مثنى بن أبو بكر الحبشي بن علي جلال عبد بن الشيخ بن شهاب والحبابة لؤلؤ بنت علي بن شهاب والحبابة زمزم بنت قاسم ركبة وفيني ريان بنت سيوان Andini Rahma wa Riyanti binti Kamil Ahmad Nyimas Andina Khair Al-Hasfi Syifa binti Thomas Harun Muhammad Rizki Fernando bin Syam Salvador Muhammad Hanif Akbar bin Ari Irwan Biansyah wa kullu man awsana bil syifaa bil ikhwan sallallahu
الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وأعلن أن الله يأتي السلام والعافية تامة لهؤلاء الحجاج والمعتمرين والزائرين النبي صلى الله عليه وسلم، الله يبلغهم حج بيت الحرام جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل حجهم حج مبرور سعي مشكور تجارة لن تبر، ويردهم إلى أوطاننا سالمين غانمين مقبولين وفيهم خيرا وقدرات، الله يلحقنا بهم يا رب العالمين. هذا صالح جانبة الكلام رجالا والقوم المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك محروما ومطرودا. اللهم اجعله أحبابا من الذين يستمعون القول فيتبعون الحسن. اللهم إنا نعوذ بك من قول بلا أوان نستغفرك من ذلك. اللهم اجعل هذا المصلى شاهدا لنا لا علينا وجعلنا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم.